پوچھنا تھا کہ وہ جائز ہے وہاں پہ کام کرنا یا نہیں. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر جو ہے کہ کافی جو ملنے جلنے والے ہیں اکثر ہمیں پتہ ہے کہ وہ ان کے ہسبینڈ وغیرہ شراب پیتے ہیں، تو کیا ہمارا ان کے یہاں جانا آنا یا ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا جائز ہے، بہتر ہے یا نہیں ہمارے لیے؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جو ہم قضا نمازیں پڑھتے ہیں تو اس میں تسبیح فاطمہ زہرا جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں تو قضا نمازوں میں بھی ہم تسبیح فاطمہ زہرا پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ آپ کے سوال ہے میرے، آپ بتا دیں تو آپ کا پروگرام بہت زیادہ اچھا ہے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ سسٹر آپ کی. اب ہم ایک یا دو اور کالز لیں گے، پھر اس کے بعد جوابات کی طرف چل جائیں گے تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ اچھے سے آپ کو جوابات سارے سوالات کے مل جائیں. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں جلدی سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم، ہمارے ساتھ کون ہے؟ میں معافی چاہتی ہوں بہن، آپ کی ٹی وی کا والیوم بہت اونچا تھا، آپ سے بات نہیں ہو پائی. جو بھی تھے اگلے کالر پر شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. چلو ہیلو. جی السلام علیکم، ہمارے ساتھ کون ہے؟ السلام علیکم، میں شکر سے بات کر رہی ہوں. جی ہیلو، میرا سوال یہ ہے کہ میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں لیکن اولاد نہیں ہے. آپ پلیز کوئی وظیفہ بتا دیں اور دعا بھی کریں خصوصی، کیونکہ میرے شوہر کی نا آنکھوں سے بھی نظر نہیں آتا ہے اور بے روزگاری بھی ہے، تو آپ پلیز میرے لیے خصوصی دعا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ. اس وقت لائٹ بھی نہیں ہے تو آپ مجھے پلیز ابھی بتا دیں. آپ بالکل، میں سسٹر سے کہوں گی سسٹر اولاد کے حوالے سے جو آپ نے وظیفہ ایک بتانا تھا پلیز وہ بتا دیں تاکہ بہن سن لیں. سب سے پہلے تو میں کیونکہ اس وقت لائٹ بھی چلی گئی ہے. جی آپ بالکل لائن پہ رہیے، سسٹر بتا رہی ہیں. جی ہم آپ کے حق میں سب سے پہلے بڑی مہربانی کہ آپ کو ہے نا شفا دے خدا چوتھے امام کے صدقے میں، اور آپ کے شوہر کو بھی شفا دے، اور آپ کے رزق میں خدا وسعت عنایت فرمائے، اور جناب علی اصغر کا واسطہ خدا آپ کو صاحب اولاد کر دے. جناب سکینہ کا واسطہ دیتے ہیں خدا کی بارگاہ میں. یہ وہ عمل ہے کہ جو ہمارے نبیوں نے بھی کیا ہے. نبی زکریا نبی، اور قرآن کی آیتیں ہیں وہ آپ کو کرنا ہے کہ اگر آپ کو اولاد نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ سورہ انبیاء کی 89 نمبر کی آیت، سورہ انبیاء کی 89 جی اس کی 89 نمبر کی آیت، 89 کی آیت آپ کو جی 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے. 3 مرتبہ ہر نماز جی. وہ آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ آپ پتہ ہے آپ کو. اور اس کے بعد سسٹر آپ کو جی اس کے بعد سورہ آل عمران کی 38 نمبر کی آیت ہے. یہ بہت چھوٹی سی آیت ہے، آپ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قنوت میں، دعاؤں میں، سجدے شکر میں، جب بھی آپ کو موقع ملے یہ آیت پڑھا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی حب لی من لدنک ذریہ. یہ آیت یہ آپ پڑھا کریں. اس کے یہ بھی ہے کہ خدا نے آیت کا نمبر کیا ہے؟ 38 آیت سورہ آل عمران ورس نمبر 38. سورہ آل عمران جی. اچھا میں اس میں دیکھ لوں گی سورہ آل عمران میں جی یہ دو جو ہے بہت آسان ہے. اس کے علاوہ ہے اگر آپ لکھ رہے تو لکھ لیں، یہ بھی بہت آسان ہے کہ میں لکھ رہی ہوں. اوکے. 5ویں امام محمد باقر الاسلام فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز کے بعد 70 ٹائم سبحان اللہ ہے پڑھا کریں. 70 ٹائم سبحان اللہ ہے. پھر اچھا اس کے بعد آپ اس کے بعد پڑھیں 70 دفعہ 70 ٹائم سبحان اللہ. جی. اس کے بعد استغفر اللہ 10 مرتبہ. استغفر اللہ. اچھا اور سبحان اللہ 9 مرتبہ. اچھا سبحان اللہ 100 مرتبہ. 9 مرتبہ 9 ٹائمز. 9 مرتبہ. جی. پہلے 70 مرتبہ، پھر استغفر اللہ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ. 10 مرتبہ استغفر اللہ، پھر سبحان اللہ 9 مرتبہ. یہ عدد پہ آپ خیال رکھا کریں، جو عدد امام نے بتایا نا اس پہ عمل کیا کریں. ہم سوچتے تھوڑا زیادہ پڑھ لے تو کوئی بات نہیں، پڑھ سکتے بے شک ثواب ہے، لیکن افیکٹ اگر آپ کو چاہیے تو عدد جو بتائے اس پر عمل کیا کریں. عدد بتانے میں بھی ان کی حکمت ہوتی ہے. لکھ رہی ہوں نا کہ 70 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ استغفر اللہ، اور پھر اس کے بعد 9 مرتبہ سبحان اللہ. جی لکھا ہے میں نے.
जी 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 जी। ओके सिस्टर, बहुत शुक्रिया सिस्टर आपकी कॉल का, और अपने उम्मीद करते हैं कि आपको मुकम्मल इस चीज़ का जवाब मिला होगा। एक सिस्टर ने भी औलाद के लिए जो सवाल किया था, शायद उनका भी जवाब इसी में आ गया कि ये जो अमाल है, उसके अलावा बहुत से अमाल है कि ये आसान है और बहुत मुफीद है। बिल्कुल सही। अब जवाब की तरफ चलते हैं सिस्टर, और मिसेस फिदा जो थी उनका तीनों जवाब उनको मिल गए। अगले क्वेश्चन करना चाहते हैं। फौजिया अब्बास हमारी बहन है, उन्होंने कॉल की थी। उन्होंने कहा था कि मोमिन की 5 इलामतें हैं जो हम जिस पे हम यकीन रखते हैं, और जिसमें से इन्होंने 5वीं का कहा था कि नमाज जो रकत अदा की जाती है 51 या 54 दफ़ा, उसका कहती हैं कि अगर वो नहीं अदा कर पाते मुकम्मल तौर पर, तो क्या फिर वो कौन सा दर्जा होगा? अगर मोमिनीन में हम शामिल होते हैं, नहीं होते, तो हम कौन से मकाम पे हैं? जी जी, ये देखिए, पहले भी हमारे एक प्रोग्राम में ये सवाल आया था कि शिया कौन होता है, मोहिब कौन होता है, मोमिन कौन होता है, और आए दर बतूर पर शहजादी दो आलम हमें इसका जवाब देती है कि एक शख्स उनके पास सवाल लेकर आया था कि एक औरत सवाल लेकर आई थी अपने शौहर की जानिब से कि हम शिया है तो शिया की क्या अलामत होनी चाहिए। तो फिर शहजादी ने जवाब दिया था कि शिया वो होता है कि जिसके अंदर 4 बातें पाई जाए। तमाम, एक तो हमसे मोहब्बत करे, हमसे खुदा से और अहल बैत से मोहब्बत करे, हमारे दुश्मनों से बेजारी इख्तियार करे, तमाम वाजिबात पर अमल करे, तमाम मुहर्रमात से अपने आप को बचाए। जब उसके शौहर ने जवाब सुना वो औरत के, तो वो रोने लगा था और कहा कि हम तो ये तमाम चीज़ों पे अमल नहीं कर पाते। पहली 2 पे तो करते, लेकिन आखिरी 2 है जो कि तमाम वाजिबात पे अमल करना, तमाम मुहर्रमात से अपने आप को बचाना, तो इसमें तो कमी पेशी होती रहती है। तो क्या हम शिया नहीं है? अगर हम शिया नहीं तो फिर हमारा ठिकाना जहन्नुम होगा क्या? तो एक मरतबा शहजादी ने कहा, अब शहजादी इसको एक्सप्लेन कर रही है, उसी से हमें अपना भी जवाब मिलता है कि जो हम तमाम वाजिबात पे अमल नहीं कर पाते, पहले पे तो हम करते मोहब्बत करना अहलुल बैत से और खुदा से, और फिर बेजारी इख्तियार करना दुश्मनों से, लेकिन अगर तमाम वाजिबात पे अमल नहीं करते और तमाम मुहर्रमात से नहीं बचाते अपने आप को, तो उसका नाम है मोहिब। और शहजादी कह रही है हमारे कितने ऐसे मोहिब होंगे जिनको कई साल जहन्नुम की आग को, उसके अज़ाब को बर्दाश्त करना पड़ेगा, फिर जाके हमारी सिफारिश नसीब होगी और वो जन्नत में जाएंगे। तो हम मोहिब की कैटेगरी में आते हैं। सही है, जहाँ कमी पेशी होगी, जो अलामतें बताई है, हत्तल इम्कान कोशिश करें। और जब हमसे तकाजा किया है, उसका मतलब ये कि मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल ज़रूर है। बिलखुसूस यूरोप में जहाँ हम रहते थे, दिन छोटे होते कभी रातें इतनी छोटी होती है कि हम वो नाफिला नमाज नहीं पढ़ पाते, लेकिन कोशिश करना हमारा काम है। जितनी आप करें, अगर जी जोहर से पहले 8 नहीं पढ़ सकते, 2 पढ़े नाफिला, 4 पढ़े, इस तरह शुरू करें। और यकीन जाने जोहरैन की जो नाफिला नमाज पढ़ता है रेगुलर नियत के साथ, उसकी नेक तौफीकात में खुदा आलम इजाफा करता है। नेक तौफीकात के लिए ये नमाज बहुत मुफीद है, नाफिला नमाज। अपनी अपनी जैसे मगरिबैन की नाफिला नमाज पढ़ने के लिए रिस्क में वसअत होती है, सुबह की नाफिला पढ़ने से उसके अलग अलग फ़वाइद, लेकिन ज़ोहरैन की है कि तौफीकात में इजाफा होता है, तो आप पढ़ा करें। बिल्कुल सही है। उसके बाद अगली बहन ने कॉल की थी, उन्होंने आयत करीमा का पूछा था कि एक बहन ने पहले कॉल की थी, उन्होंने कहा था कि इजाज़त लेनी चाहिए, वो तो आपने बता दिया था कि इसमें इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद अगली सकीना बहन ने कॉल की थी, उन्होंने शायद सुना नहीं कि आयत करीमा का जो वजीफा है वो कैसे करना है, तो एक दफ़ा फिर आप रिपीट करें। जी, मैं तेज़ी से बता देती हूँ फिर से कि कोई भी हाजत के, जो दूसरी खवातीन ने भी सवाल किया था कि उनकी परेशानी के लिए, एक सिस्टर ने शायद पाकिस्तान में बिजनेस शुरू किया है, उसके लिए भी, जी मैं उनके तमाम के लिए मैं कह रही हूँ कि वो जो परेशानी है आप ये अमल करें। उसके बाद बहुत ज़्यादा अमल है हमारे पास दीन इस्लाम में, और सब मुफीद है, लेकिन ये अमल बहुत अक्सीर है और ये करें आप। और जो चलते फिरते उठते बैठते भी मैंने पूछा था, वो भी बता देते साथ में। आय करीमा का अमल ये है कि बाद नमाज इशा 40 दिन तक, अगर आप पाकिस्तान के आलम में नहीं तो वो दिन छोड़ दें, उसके अलावा 40 दिन उसके बाद फिर वो दिन काउंटिंग शुरू कर दें। 40 दिन तक आपको आय करीमा पढ़ना है बाद नमाज इशा। अगर बाद नमाज इशा नहीं पढ़ सकते तो कभी भी आप पढ़ सकते दिन के, और 730 मरतबा पढ़ना है, ये उसका आदत। अगर 730 मरतबा नहीं पढ़ सकते तो 400 मरतबा पढ़ सकते। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारी जो बहन है उनको जवाब, सकीना बहन को मिल गया होगा जवाब। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और एक बहन ने कॉल की थी, कही थी कि हम घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बार-बार